लॉज लुटेरिया ने सवारियां दे नाल भरी पीआरटीसी बस नूं बनाया निशाना, बंदूक दिखा कंडक्टर नूं लुटिया, सवारियां नूं भी धमकाया। बस च लुੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਕਦੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। मूसेवाला कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ। ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ। लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ करेगी पंजाब पुलिस। प्रोडक्शन वारंट ते लियाउण दी कीती जा रही है तैयारी। लॉरेंस ने कीता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दा रुख, एनकाउंटर दा जताया खतरा। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच पुलिस ने 2 होर लोकां नूं हिरासत च लिया। पैरोल ते बाहर आए 2 मुलजमां ते शिकंजा। मामले दे विच मनप्रीत पाओ नां दे शख्स नूं भी कीता गया गिरफ्तार। लुधियाना च भर्ती मूसेवाला दे दोस्तां दी वधाईगी। सुरक्षा वार्ड दे विच किसी नूं भी जाण दी इजाजत नहीं। 24 घंटे पुलिस मुलाजम तैनात। कतलकांड दे चश्मदीद ने दोवें। बंबीहा ग्रुप ने फिर दी मनकीरत औलख नूं धमकी। गैंगस्टर नीरज बवाना ने सोशल मीडिया ते पाई पोस्ट, जानो मारन दी दित्ती धमकी। सिद्धू मूसेवाला दे मापियां दा वड्डा इल्जाम कि सरकार ने मरवा दित्ता साडा पुੱਤ कि हुण सिक्योरिटी वापस लैण दे नाल भर जाएगा सरकार दा खजाना। परिवार ने चुगे सिद्धू मूसेवाला दे फुल कीरतपुर साहिब होए रवाना। कल खेतां दे विच कीता गया सी संस्कार। नैशनल हैराल्ड केस दे विच सोनिया ते राहुल गांधी नूं ईडी ने भेजिया समन। 8 जून नूं पुछगिछ दे लई बुलाया। कांग्रेस बोली डर गई तानाशाह सरकार। लखीमपुर खीरी कांड दे गवाह दिलबाग सिंह ते फायरिंग। हमलावरां ने कीते 3 राउंड फायर। वाल-वाल बची दिलबाग सिंह दी जान। तंदूर च पानी दी टैंकी ते चढ़ियां 7 नौजवान कुड़ियां। साल 2016 तो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी करन दे लई कीती मंग। लंबे समय तो मुख मंत्री दे घर बाहर कर रहीआं सन प्रदर्शन। 6 जून तक हड़ताल ते गए तहसीलदार दे साथियां नूं मुअत्तल कीते जाण दा कर रहे विरोध। लोकां दे काम होए प्रभावित। मूंगी दी सिद्धी खरीद दा विरोध कर रहे आड़ती। पंजाब भर दे विच अणमिथे समय दे लई बंद कीतीआं मंडियां। सरकार नूं 10 तरीक दा दित्ता अल्टीमेटम। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला सिद्धू मूसेवाला केस तो ही करदे हां। जिस तरह दे नाल कतलकांड होया तो उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई नूं लैके वड्डी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई नूं डर है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। तो लॉरेंस बिश्नोई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। दसदे कि सुरक्षा की मांग नूं लैके पटीशन दाखिल की गई। दिल्ली हाईकोर्ट तो पटीशन वापस लई गई है तो हुण पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच पहुंचे है लॉरेंस बिश्नोई। तो प्रोडक्शन वारंट लैण दी तैयारी सी, जिस तो बाद हुणे उहनूं लग रहा है यानी कि शंका जाहिर किया गया उस पटीशन दे विच कि एनकाउंटर किया जा सकता है, यानी कि एनकाउंटर किए जाने का खदशा है। लॉरेंस बिश्नोई नूं और डर है कि एनकाउंटर किया जा सकता है, जिस तो बाद पटीशन पाई गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट दे विच पटीशन पाई गई है। लॉरेंस बिश्नोई दे वल्लों सुरक्षा की मांग की जा रही है। सुरक्षा की मांग नूं लैके पटीशन दाखिल की गई है। पंजाब पुलिस को प्रोडक्शन वारंट ना देण दी मांग की गई है कि प्रोडक्शन वारंट ना दिता जाए। पटीशन दे विच दस्सदे कि पंजाब पुलिस तो जान नूं खतरा दस्सिया गया। एनकाउंटर किए जाने का एक खदशा जताया जा रहा है। दस्सदे कि इस तो पहला दिल्ली हाईकोर्ट तो पटीशन वापस लाई गई थी तो हुण पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे लॉरेंस बिश्नोई और इत्थे मंग की जा रही है कि प्रोडक्शन वारंट ना दिता जाए पंजाब पुलिस नूं, क्योंकि लग रहा है कि एनकाउंटर किया जा सकता है। तो वड्डा मसला इस वेले दी गल कीती जावे तो जिस तरह दे नाल कतल किया गया तो उस तो बाद लगातार एक ग्राउंड रिपोर्ट एक तस्वीर और खास तौर पर इस मामले दे विच अपडेट की है वो वेख रहे हैं कि किस तरह दे नाल एक पासे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो दूसरे पासे हालात की है, हालात की बने हुए ने, यानी कि जिथे घर दे विच अज फुल चुगे हुए ने तो दूसरे पासे घर दा विच की हालात ने किस तरह दे नाल इस वेले मंजर है। तो दूसरे पासे ग्राउंड जीरो ते रिपोर्ट की है
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਮੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਹ। उमेश, मेरी आवाज मिल पा रही ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बिल्कुल, असी ग्राउंड जीरो ते मैं ते मेरे सहयोगी पंकज मौजूद हाँ। ते सिद्धू मूसेवाला एक मानसा दा मुंडा, मूसे दा पिंड दा मुंडा, केवल एक आम मुंडा नहीं सी, एक वड्डा स्टार जिन्हें 5-6 सालों च पंजाब नूं इंटरनेशनल लैवल ते पहुंचाया अपनी गायकी के जरिए। और उहदे फैन, उहदे पिंड पिंड उहदे फैन सीगे चाहने वाले। मसला जदों यह है कि कतलेआम होया, असी उस जगह ते मौजूद हाँ जिथे बुलेरो गाड़ी जिथों फायरिंग हुई, और वो लोग मौजूद ने जिन्होंने इस पिंड के जवार के पिंड के वो मुंडे मौजूद ने जिन्होंने सिद्धू नूं कड्ढिया, उहदे दोस्तां नूं कड्ढिया, खुद हाथ ताकियां भन्नियां, शीशे भन्ने, अपने हाथों चोट खाइयां। और यह बंदा जिन्हें फायरिंग होंदे भी देखी है। साडे नाल मौजूद ने, कित्थों फायरिंग हुई सी मेरे पंकज आपां ही जानने की कोशिश कर रहे सी पंकज इन्हां तो कि फायरिंग होंदे भी देखिए की होया की होना। एग्जैक्ट तुसीं कित्थे सीगे पहलां तां इह दस्सो जदों फायरिंग हुई? सर वो सामने प्लाटां 'च खड़ा सीगा जी। उधर? हाँ जी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪੜਾਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4-5 ਬੰਦੇ ਦੂਰ? ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਓਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਘਰ। ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਾਇਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੋਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਕਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ। ਪੰਕਜ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, एक तस्वीर जरूर कैमरे की जबानी दिखाना चाहूँगा कि इत्थों की फायरिंग हो रही सी। ये तस्वीरां जरूर दिखाओ। और उस जगह के उत्ते जिथे वो दीवार है मूसेवाला दी थार कार सी, इत्थों की वो डिस्टेंस देखो कि कितना वो डिस्टेंस है फायरिंग का। और फायरिंग की रेंज देखो, तुसी फायरिंग की रेंज देखो कि फायरिंग इस जगह ते जिथे दो मुंडे खड़े ने, इत्थे सिद्धू मूसेवाले दी थार सी। और फायरिंग की रेंज उस जगह तो लैके वो सामने दीवारां तक भी गोलियां जड़ियां ने वो चलियां ने। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ? ਉਸ ਗੋਲੀਆਂ 20 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ 35-40 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ। 35-40 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂ ਜੀ, 10-15 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਂਚਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਟਾਇਰ, ਦੋਨੇ ਮੂਰਲੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਰ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੀ? ਮੂਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਥਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥਾਰ ਇੱਥੇ, ਬਲੈਰੋ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਲੈਰੋ ਉੱਥੇ, ਕਰੋਲਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਬਲੈਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਗੇ ਸਾਗੇ। ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਮੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਟਾਰਗੇਟ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30-35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਕੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ 6 ਫੁੱਟ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀ। ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਟ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਡੌਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੂਕੇ ਬਾਈ
ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਖੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਥਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਪੱਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਕੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਫਿਰ ਤੋੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਚੱਕੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ? ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਨੈਕਟਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀ ਉਹ ਖੋਲੀ, ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ। ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ? ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹਾਂਜੀ। ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ 20 ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਜੀ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਝਾਗ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਝੱਗ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਹੁੰਦੇ। ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਕਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਕੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋਈ ਫਿਰ? 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆਈ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਖਾਰੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜੀ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਜੂਆਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਹਿਮੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਸ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੀਆਂ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗਈਆਂ? ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ? ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਬਲਾਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਹੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਬਲਾਡੇ ਨੂੰ ਬਲਾਡਾ ਬਲਾਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਲਟੋਕ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਪਸ ਆਂਦੇ ਪੰਕਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਲਟੋ 'ਚ ਲੈ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਵਰਨਾ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਰੋਕੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਖਾਰੇ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਗੰਤਾਜ ਦੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਵਾਲਾ, ਕੇ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੱਧਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ? ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ? 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਰ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਤਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀ ਪੈਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਸਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੰਕਜ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਦੇਖੋ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸੁਰਾਖ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਬਰਸਟ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੜਾ ਧੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੜਾ-ਤੜ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਪੰਕਜ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਟ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਜਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੜਤੜ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੋਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਡਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਹੋਲ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੌਰਾਹਾ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਰ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਰੋ, ਫਿਰ ਕਰੋਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਲੈਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਈਜ਼ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਕ ਸੀਗੇ ਸੀਟ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੌਕ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਪੰਕਜ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਵੈਪਨ AN-97 ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ, AK-47 ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਇੱਧਰ ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੁਰਜੋਤ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਪੰਕਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਕਤਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।